નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે 2025-26ની, તેમાં જે પાઠ નંબર 2 આપણને આપેલો છે હિન્દી વિષયનો, એક જગત એક લોક, તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની આ જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ 1 છે, તેમાં આપેલા દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર અને આપણી એપ્લિકેશન ઉપર વિડીયો અને પીડીએફ ફોર્મેટમાં મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો, જે તમને પરીક્ષાની તૈયારી માટે અને આ સ્વ અધ્યયન પોથીના અભ્યાસ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થવાનું છે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથી પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहला सवाल, कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? तो जवाब आवशे विश्व बंधुत्व। बीजो सवाल, कवि किसको हमारा धर्म मानते हैं? तो जवाब आवशे मानवता। तीजो सवाल, सभी मनुष्य किसका निशान लहराएंगे? तो जवाब आवशे विश्व शांति। चौथुं, देह शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो जवाब आवशे काया। पांचमो सवाल है, सर्दी शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो जवाब आवशे गर्मी। त्यार पछी छे छठो सवाल, निष्दिन घर घर में क्या गूंज रहा है? तो जवाब आवशे मधुर गान। सातमो सवाल, लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? वाक्य में संज्ञा पहचानिए। तो जवाब आवशे लक्ष्मी। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमां पहलो सवाल, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो जोइए उत्तर, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। बीजो सवाल, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि एक ही पानी क्यों कहते हैं? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तीजो सवाल, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत क्यों गाते हैं? तो जोइए उत्तर, हम हर्षोल्लास के साथ आनंद के गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि इससे हमारे मन की खुशी व्यक्त होती है और सभी लोग मिलकर उस खुशी को बांटते हैं। गीत हमारे आनंद प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम होते हैं। त्यार पछी छे चौथो सवाल, प्रगति न्याय मानवता के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि कहना चाहते हैं कि प्रगति न्याय और मानवता हमारे जीवन के मूल धर्म है। इन्हीं के आधार पर हम राष्ट्र में एकता बनाए रख सकते हैं और एक सुखद समाज का निर्माण कर सकते हैं। पांचमो सवाल, हमें विश्व शांति का निशान क्यों लहराना चाहिए? उत्तर, हमें विश्व शांति का निशान इसलिए लहराना चाहिए क्योंकि यह हमारे एकता, प्रेम, समता और मानवता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाता है। इससे सभी देशों और लोगों के बीच सौहार्द और सहयोग बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला सवाल, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, सभी की प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। बीजो सवाल, जीवन किसकी कहानी है? तो जवाब आवशे जीवन सुख दुख की कहानी है। तीजो सवाल, प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो जवाब आवशे इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। चौथो सवाल, इस रक्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसे रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। पांचवा सवाल, इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक दिए जा सकते हैं? तो उत्तर, इस काव्य को एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु यह शीर्षक देना चाहिए। मित्रों, धोरण 3 થી 10ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2025-26 આવી ચૂકી છે। તો આ જે સ્વ અધ્યયન પોથીઓ છે, તેના તમામ વિષયના કલરફુલ સોલ્યુશનની પીડીએફ હવે તમે વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો।
તો વોટ્સઅપ પર આ સ્વઅધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની PDF મેળવવા માટે નંબર આપેલો છે 7046222254. આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અને અહીંયાથી પણ તમે આ દરેક સ્વઅધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની જે PDFો છે તેમનો અભ્યાસ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તો જરૂરથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ડાઉનલોડ કરી લેવી. ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન नंबर 4. दिए गए उदाहरण के अनुसार वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए. તો અહીંયા ઉદાહરણમાં આપણને આપ્યું છે નથી શરૂ થતા શબ્દો, જેમ કે નદી, નાલા, નયા અને નારી. ત્યાર પછી છે તો મથી શરૂ થતા શબ્દો મગર, માલા, મંદિર, મીઠાઈ. તો ગથી શરૂ થતા શબ્દોમાં આવશે ગગન, ગુજરાત, ગીત અને ગાના. અહીંયા તમે તમારી રીતે પણ શબ્દો લખી શકો છો. તો જથી શરૂ થતા શબ્દોમાં આવશે જહાજ, જીવન, જલ અને જવાબ. વથી આવશે વતન, વિચાર, વક્ત અને વલસાડ. રથી આવશે રમત, રજાઈ, રફત અને રફતાર. સથી આવશે સાગર, સાલ, સોમનાથ અને સબેરે. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન नंबर 5. दिए गए भावार्थ के संदर्भ में पंक्तियाँ लिखिए. અહીંયા પહેલો ભાવાર્થ આપણને આપેલો છે એક ही दुनिया, एक ही संसार, सबका एक ही मान है. તો એની પંક્તિ આ પ્રમાણે આવશે એક જગત, એક લોક, सबका है एक मान. બીજું जीवन एक सुख दुख की कहानी है. तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी. ત્રીજું हम हर्षोल्लास के साथ खुशी के गीत गाते हैं. तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. चौथું हर एक मनुष्य का रक्त एक समान है. तो एक देह एक रक्त. पांचवं राष्ट्र में एकता का भाव होना हमारा कर्तव्य है. तो राष्ट्र में ऐक्य ही हमारा कर्म है. ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન नंबर 6. काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. पहली पंक्ति આપેલી છે एक तेज एक हवा एक ही पानी जीवन है सुख दुख की कहानी. तो અહીંયા ભાવાર્થ કંઈક આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ. हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है. इस सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसा है, इसलिए. बीजू एक हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. तो અહીંયા ભાવાર્થ કંઈક આ પ્રમાણે લખી શકીએ. हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए. त्रीजू राष्ट्र में ऐक्य यही हमारा कर्म, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा. तो જોઈએ उत्तर संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है. हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने. प्रश्न नंबर 7. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तराना तो અહીંયા આવશે ધરાના અને ડરાના. સાગર તો ગાગર અને મગર. પઢકર તો સુનકર અને કહકર. સુંદરતા તો મધુરતા અને ઉદારતા. ભલાઈ તો બુરાઈ અને અચ્છાઈ. વન તો મન અને ઉન. મિત્રો ધોરણ 3થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની PDF અને PPT જો તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જવાની છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર. કેવી PPT અને PDF? તો તમે હાલમાં જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનની PDF, દરેકે દરેક પાઠની સમજૂતી અને પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની PDF, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ બુક, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર, યુનિટ ટેસ્ટ, IMP પ્રશ્નો, અસાઇનમેન્ટ અને IMP પેપર જેવા કોઈ પણ પ્રકારની PDF અને PPT હવે તમે વોટ્સઅપ પર મેળવી શકો છો દોસ્તો. હા, વોટ્સઅપ પર PDF અથવા PPT મેળવવા માટે નંબર આપેલો છે 7046222254. આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અથવા તો આપણી એપ્લિકેશન છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. અહીંયાથી પણ તમે આ જે PDF છે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. અને સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા જે સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો છે તેની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે. પ્રશ્ન નંબર 8. સહી જોડ મિલાઈએ. પૂર્ણ વિરામ તો 7 નંબર ઉપર જે છે તે પૂર્ણ વિરામનું ચિહ્ન છે. અલ્પ વિરામ તો 6 નંબર પરનું ચિહ્ન. પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન તો એ 5 નંબર પર. વિસ્મયાદિ બોધક ચિહ્ન તો એ 8 નંબર પર. યોજક તો 1 નંબર ઉપર. નિર્દેશક 9 નંબરનું છે. કોષ્ટક 3 નંબર પર. ઇકહરા અવતરણ ચિહ્ન તો 4 નંબર પર ને દુહરા અવતરણ ચિહ્ન તો 2 નંબર ઉપર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ જે હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેનો આ પાઠ નંબર 2 અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથી પાઠ નંબર 3 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 3થી 8ની દરેક વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથીઓ જે નવી આવી છે 2025-26માં તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને PDF મુકાઈ ચૂક્યા છે અને એ પણ કલરફુલ ફોન્ટની અંદર. તો જરૂરથી આ વિડીયો અને PDFનો અભ્યાસ કરી લેજો. સાથે સાથે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધી જેઓ પણ ધોરણ 3થી 8માં અભ્યાસ કરતા હોય તેમને દરેકને આ વિડીયો જે છે તે શેર
કરી દેજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ વિડીયોનો અભ્યાસ કરી શકે અને આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેની સારી રીતે લખાણ કરી શકે. તો મિત્રો, ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 3ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.